अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अज साडा कुछ मूड है कि असी अज इंशाअल्लाह जिहड़ी गलबात है पंजाबी च करांगे ते मेरे नाल अपना बासित करीम साहब ने असी फ्रैंकफर्ट की जिहड़ी सैर आम तौर पर दिन के टाइम सुबह या दोपहर या शाम वाक छोटी मोटी ते नाल दोस्तों नूं मोटिवेशन वास्ते जज्बा जगाण वास्ते कि सेहत बड़ी जरूरी है, इहदा जितना ख्याल रख लो। उहदी वजह की है कि पिछले चंद दिनों दे विच नौजवानी के आलम नौजवानी च मैं इस वास्ते कहना कि 40-50 साल की उम्र जी है वो कोई उम्र नहीं है इस दुनिया तो जान की। तो जोड़े वाकयात होए ने बस साहब मैनू हुणे दस रहे सन कि साढ़े इत्थे अपना कम्यूनिटी फस्ट दे बहुत ही फाल या जिन्हों की कुछ अरसा तो ड्यूटी ये खावर इफ्तार साहब इन्हों दे अपना बहनोई तुहाडे ते अजीज कज़न भी ने ना, खाला दे बेटे भी ने, ते उन्होंने अगों अजीज फुफो दी बेटी दे मियां कैनेडा दे विच जिहड़ा उन्होंने इज्तमा होया खुदावंद दा ओहदे तों एक दिन बाद गालबन अचानक अंसार दा अंसारां दे इज्तमा दी वफात हुई। साडे इत्थे कोई 2 हफ्ते पहले मकसूद बाजवा साहब जिहड़े ने जिन्हां दा जिक्र तुसीं सुनिया साडियां मुख्तलिफ वीडियोज़ दे विच कि उन्होंने जमात दे हर शोबे च किवें काम कीता। जिहड़ा शख्स जिहड़े मुल्क च भी रह रहा हुंदा उत्थे उहदा जमात दे नाल जिन्ना ताल्लुक होवे ते जदों इस दुनिया तो जांदा है खुदा दी मर्जी के मुताबिक तो फिर लोगों का जिहड़ा रिस्पांस है जिहड़ा खराज अकीदत या जनाजे ते शमूलियत वो दसदी है कि किस लैवल का बंदा सी। कई लोग ने जिहड़े बिल्कुल गुमनामी बेनामी दे नाल दुनिया तो रवाना हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिन्ना वक्त दुनिया च गुजारिया हुंदा अपने अपने खौल च रह के कोई किसी नाल तलक नहीं बनाया, कोई जमाती खिदमत नहीं की ये वो। लेकिन जेड़े जेड़े लोगों ने जमात नूं टाइम दिता हुंदा उहदे वास्ते फिर लोग जिहड़े ने दुआ की खातर निकलते भी ने शामिल भी। लेकिन लेकिन ये नाल नाल जिहड़ी सब तो जरूरी गल है, अज ही एक दोस्त के नाल गल हो रही सी, मुलाकात साडी हुई तो उन्होंने तवज्जो दिलाई, कहन लगे कि बाजवा साहब की वफात के बाद मेरे दिल च चीज़ आई और मैं भी सोच रहा सी कि ये मुतलक गल होए। क्यों बादशाह साहब यह जो नुकता है ना कि असी तुसी हो गए मैं हो गया या जिन्ने भी बंदे ने 40-50 साल की एज जोड़े असी आम तौर पर समझते हैं कि 80-90 साल की तो मतलब आम जी उम्र है ना यूरोप चलो साइकिल दस इस्तेआन तेरे वेख उन्होंने की अच्छा रस्ते दे विच उत्ते साइकिल चलाते फिरते सी ते मैं नाल ही अच्छा वो गल ये हो रही सी कि बस कि हर बंदा जिहड़े असी जिहड़ी उम्र च ना हूँ साडी अपडेट जिहड़ी है ना हर मालूमात जिहड़ी साडी ज़ात दे मुतलका जुड़ी है जिहड़ी कि साडे मियाँ बीवी बच्चे जिहड़ी बेसिकली उन्हां दे इलम च होना चाहिए कि असी अगर किसी शख्स का कोई पैसे ले ने या असा किसी नूं दिते ने या साडा कोई मामला जिहड़ा क्लीयर करने वाला वो जरूर होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल लिख के रखो, अपडेट करो। बाजवा साहब ने वसीयत कीती सी बेचारे, उन्होंने कहा सी मेरी वफात हो जाए तो उन्होंने वसीयत सी ते मैनूं रोमा लैके जा। बहरहाल ये मुख्तलिफ राय मिलदियां ने इहदे मुतलक कि वो अजीज़ा ने यह कहा कि बई अगर बाजवा साहब जिंदा हुंदे कि उन्होंने मतलब है कि यह ख्वाहिश का इजहार करने इस वास्ते उन्होंने रवा लैके गए बावजूद इसके कि उन्होंने अजीज़ो अकारब इत्थे ज़्यादा सी। वाकया भी उन्होंने छोटा जिहा हाँ जी पता लगा बड़ा लंबा अरसा कमेटी पाउंदे रहे जिद्दां साडे है मुआशरे हाँ जी पाकिस्तानी ठीक है लंबा अरसा तो कमेटियां 1-2-3 पाउंदे थे हाँ हमेशा ठीक है। लेकिन उन्होंने फैमिली ने दस्सिया एरकां नूं उन्होंने वही इसरार किया बहुत किया लेकिन वो कहते जिंदगी मौत का कोई पता नहीं मैं नहीं पाई उन्होंने बिल्कुल। अच्छा बहुत इसरार किया लेकिन नहीं पाई जिंदगी पहली दफा मैं 25 साल तो ला रहे सी कमेटी। बाज़ का तुहानूं पता है बादशाह साहब जिहड़ियां जिंदगी खुदा ताला कहंदे ने असीं अक्सर सुनीदा हाँ बस चीज़ां जिहड़ियां ने ना वो जिहड़ियां बंदे दियां एक्शन हुंदे ना यानी दुनिया दे उत्थों बाद च पता लगदा कि उन्हां च तब्दीली आई लेकिन उत्थों फिर रिजल्ट यही निकलदा कि पहले ही खुदा ताला उन्होंने कोई इशारा या कोई चीज़ काम। लेकिन साडी अज दी जिहड़ी गुफ्तगू या वीलाग दे विच तुसीं अंधेरा भी वेख रहे हो ते कुछ लाइट भी देख रहे हो। असी इस टाइम असल वाक कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट का एक इलाका है प्रोइंगसहाइम, यह सड़क गीजनर स्ट्रासे के नाल ट्रेन की पटड़ी है
दिन के टाइम तुसी कई दफ़ा देख चुके हो। लेकिन रिलैक्स गुफ्तगू जिहड़ी है वो बहुत सारे दोस्तों वास्ते फ़ायदेमंद होएगी ਜਿਹੜੇ यूरोप च सैटल ने या बाहर वाले होर मुल्कां च, क्योंकि इंसान समझदा यही है कि मैं हर टाइम जिहड़ा मेरा जिहड़ा लैन देन दे मामलात ने अगर किसी को कर्ज लिया है या किसी को दिता है तो इंशाअल्लाह ताला ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ टाइम ਤੇ, लेकिन ਉਹਨੂੰ किधरे रिटर्न की सूरत दे विच या तुहाडी वाइफ या बच्चे या कोई करीबी जिहड़ा बहुत ही बाइतमाद दोस्त वो इलम च हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिहड़े वाक़यात एक दो होए ने इत्थों पता लगे है कि कई चीज़ों का बाद च कि बई किसी का पता ही नहीं सी कि बई की किसी के नाल हिसाब किताब है की करना। बहरहाल जाना तो हर किसी ने है, लेकिन ये जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां नूं अगर अपडेट रखा जाए तो पिछे जिहड़े बच्चे ने या जिहड़े पिछे तुहाडे फैमिली मैंबरान ने अजीज़ो कारब ने उन्हां वास्ते कतन फिर वो परेशानी नहीं हुंदी। अगर कोई बंदा वाकया तुहानूं एक पता है बादशाह साहब असीं कई दफ़ा काउंट कर चुके हैं कि एक शख्स सी बड़ा अमीर तो वो फौत हो गया तो वफात के बाद ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤਦਫੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਹਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੇਟੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਦਿੰਨੀ, ਇਹ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਧੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਬਾਪ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੋਸਤ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਨਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਕੇ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਬਸ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲਨੇ ਵਾਪਸ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਥੱਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕੀ ਈਦ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਫਤ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿਆਫਤ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਫਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿਆਫਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਵੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4-5 ਨਾਮ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਦਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਦਸ ਨੇ ਅਲਰਾ ਸਰਕਲ ਇਸਤਿਫਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਮਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਫਤ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 50-60 ਬਾਕਸ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਰਮਨੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿਆਫਤ 'ਚ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੜਪਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਦਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। तो वो हजूर की आवाज़ से लब्बा कहते हुए आई सारी वही मैं तुम दसिया जी सारी टीम ना इधर। अच्छा अच्छा। जो असं भी ठीक उन्होंने कहा जिनको टाइम है वो हिस्सा लवे ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਸਟ ਦਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਈਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਥਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਮਦਦ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਮਤਵਾਤਰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੂਮ-ਫਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਔਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਅਰ, ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰਰੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੌਫੀਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੁਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਉਹ ਸਵਾਬ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮਿੰਟੀ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ 25 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਏ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਪ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ 700 ਯੂਰੋ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ 800 ਯੂਰੋ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥਰਪਾਰਕਰ ਸਿਰਫ ਥਰਪਾਰਕਰ ਸੇਨਰੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਹੀ ਸਖਤੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਦੁਆ ਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸ਼ਵਾ ਭਰੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਜਾਂ 700 ਰਿਆਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਦ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜੋ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁੜਿਆ ਵੇਖੋ, ਹਮਿਊਨਿਟੀ ਫਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ।